ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಡೆದಂತಹ ಅಕೌಂಟೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಾಮಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಕೀ ಆನ್ಸರನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಷರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಕೂಡ. ಚೂಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಗಿವನ್. Profit or loss on revaluation is shared among the partners in the dash. Right answer is old profit sharing ratio is the right answer. Question number 2. After transferring liabilities like creditors and bills payables to the realization account in the absence of any information regarding their payments, such liabilities are treated as dash. Right answer is option B, fully paid is the right answer. Question number 3. Debentures cannot be redeemed at dash. Right answer is option B, discount. Question number 4. Percentage of each liability to the total liabilities is shown in dash. Right answer is option A, common size balance sheet is the right answer. Question number 5. Best example for extraordinary items. Right answer is option D, loss due to theft is the right answer. ಈಗ ನಾವು fill in the blanks ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ ಮಕ್ಕಳ. Question number 6. Under dash method the capital of the partners shall remain fixed ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ fixed capital is the right answer. Question number 7. Accounting treatment at the time of retirement and death is dash. Right answer is similar is the right answer. Question number 8. Profit on forfeiture of shares is transformed to dash account ಅಂತ ಇದೆ. ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನಿದು ಎಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 9. Income statement is prepared to as certain dash. Right answer is profitability is the right answer. Question number 10. Current ratio in the proportion of dash to current liabilities. Right answer is current assets is the right answer. Match the following my dear children. Bunny, the Partnership Act. Right answer is option 4, death of a partner is the right answer. Question number B. Executors account. Right answer is option 6, death of a partner. Sorry. Question number A. The Partnership Act 1932 is the right answer. Executors account, ಅದಕ್ಕೆ death of a partner is the right answer. Common seal, right answer is official signature of the company. Provision for taxation, right answer is short term provisions is the right answer. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಬಂದು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಐದನೇದೇ ಉತ್ತರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಆರ್ ಇನ್ ಒನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಈಚ್. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. State any one method of valuation of goodwill. Right answer is average profit method is the right answer. Average profit method ಆಯಿತಾ, ಸಿಂಗಲ್. True or false? A firm is compulsorily dissolved when a partner decided to retire dash. Right answer is false. Question number 14. Expand TDS. Right answer is tax deducted at ಏನಂತಿರತ್ತವುಗಳು service is the right answer. Question number 15. Give the meaning of analysis ಅಂತ ಇದೆ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಆನ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 15. ಬನ್ನಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಟು ಬೆಟರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್. Question number 16. Mention any one benefit of cash flow statement. Right answer is it helps in assessing the liquidity and solving of a company. Clear my dear children? ಧನ್ಯವಾದಗಳು. God bless you all. ಮುಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
100% ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನಾವು ಏನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಥವಾ ಏನಂತೀರೋ ತಗೊಳ್ಳೋ ಫ್ರೆಶ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗಳು ಕೇಳೋದಾದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀತಾ ಇದ್ರೋ ಮೊದಲು 3 ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿನ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. 2 ಪ್ರಿಪೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು 2 ಪ್ರಿಪೇಟರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರಿನ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟೌಟ್ ತಗೊಂಡು ಅಥವಾ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗ್ತೀರೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದ್ವಿತೀಯ PUCM ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ. ಅದೇನು ಅಂದರೆ 100% ನಿಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ 1ಗೆ ಬರುವಂತಹ 100% ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನೀಡಿರ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಗಾಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಆಲ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಏನೇ ಡೌಟು ಏನೇ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೂ ತಾವುಗಳು ಕಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಏನು ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಯಾವುದೇ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಮೊದಲು ತಾವುಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.